ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चितोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्नि निर्वापणं श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं इह जनेनानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि साहिष्णुना प्रमाणेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरी कवितं वा जगदीश कामहि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतु की त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदहृदया गिरा। पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे। आश्लिष्यवा पादरतां पिनस्तु मां
अदर्शनान्मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 21. ಯದ್ ಅಂಘ್ರಿ ಅಭಿಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಧೌತಯಾ ಧಿಯಾನು ಪಶ್ಯಂತಿ ಯೇ ತತ್ವಂ ಆತ್ಮನಃ ವದಂತಿ ಚೈತದ್ ಕವಯೋ ಯಥಾ ರುಚಂ ಸಮೇ ಮುಕುಂದೋ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಸೀದತಾಂ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಯತ್ ಅಂಘ್ರಿ, whose lotus feet, abhidyana, thinking of at every second, samadhi, trance, dhautaya, being washed off, diya, by such clean intelligence, anupashyanti, does see by following authorities, he certainly, Tattvam, the absolute truth, Atmanaha, the Supreme Lord, and of oneself. Vadanti, they say, cha also, etat, this. Kavayaha, philosophers or learned scholars. Yatha rucham, as he thinks. Saha, he, me, my. Mukundaha, Lord Krishna, who gives liberation. Bhagavan, the personality of Godhead. Prasiddhatam, be pleased with me. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣಂತ. ಮೇ ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಷಿಪಬಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಶ್ರಿಯಾಪತಿ, ಯಜ್ಞಪತಿ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಧಿಯಾಂಪತಿ, ಲೋಕಪತಿ, ಧರಾಪತಿ, ಪತಿರ್ಗತಿಸ್, ಚಾಂದಕ ವೃಷ್ಣಿ ಸುತ ಸಾತ್ವತಾಂ, ಪ್ರಸಿದ್ಧತಾ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಸತಾಂ ಪತಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 20 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಶಬ್ದ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬಂದದ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ವರ್ಷಿಪಬಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್. ಪತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂಧಕ ಆ್ಯಂಡ್ ವೃಷ್ಣಿ, the Yadu dynasty, the husband of the goddess of fortune, Sriyapati, the director of all sacrifice, Yajnapati, and therefore the leader of all living entities, Prajapati. The controller of all intelligence, Dhiyampati, the proprietor of all planets, Lokapati, both material, spiritual and material, and the supreme incarnation.
on earth, the supreme all in all, the merciful, be merciful unto me. ಭಗವಂತಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶುಕಮುನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡೆಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್. ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋರು ಯಾರೀಗ? ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ. ಹರಿಂ ವಿನಾ ಮೃತ್ಯುಂ ನ ತರಂತಿ. ಹರಿಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುದಿಂದ ಯಾರೂ ಪಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಿ ಅದ, ಜಗ್ಗಿ ಜನ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ರೈಲ್ವೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ, ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೇಮಿಸಿದ್ರು. 6 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಡೆನೇ ಕೆಲವು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಹಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕೊಟ್ಟು, ಇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ, ವರುಣ, ವಾಯು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಚೂನ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದು? ಮೋಕ್ಷ. ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರೇ ಮುಕುಂದ, ದ ಗಿವರ್ ಆಫ್ ಲಿಬರೇಷನ್. ಭಾಳ ವರ್ಷ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್, ಪ್ರಭುಪಾದವರು, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡೆಡ್. ಮುಕುಂದ, ದ ಗಿವರ್ ಆಫ್ ಲಿಬರೇಷನ್, ಈಸ್ ಬೌಂಡ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಮಾಡವ, ಅವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಮುಕುಂದ, ದ ಗಿವರ್ ಆಫ್ ಲಿಬರೇಷನ್, ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ರೋಪ್ಸ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ಲವ್. ಪ್ರೇಮದಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಭಗವಂತಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ, ಅವನೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಲ ಯಶೋದ. ಎದರಿಂದ? ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಪ್ರೇಮದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡೆಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಜೈಲ್ ಒಳಗೆ ಕೈದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಜೈಲರ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಜೈಲ್ ಒಳಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏಯ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಪ್ಪ, ನೀನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಅವಂಗ, ಏನಾರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಚಲೋ ಆಗ್ಯಾನ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾನ, ಏನೋ ದಯಾ ತೋರಿ ಒಳಗಡೆನೇ ಏನಾರ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಡ, ಹೋಗಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡ ಅನ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಾಗಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಯೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಕಸ ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಅಂತ ಒಳಗಡೆನೇ ಏನಾರು ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೊರತಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರ ಅದರಂಗ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ. ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು? ಇಲ್ಲೇನೇ ಒಳಗಡೆ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡಬಹುದು. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತು ಓದಿವಿ ಆಗಲೇ. ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ? ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ದೇವಿ ಮೇಲೆ ದೇವತಾ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾನ, ಮಾಡಂತಾನ, ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ. ಆಮೇಲೆ ಆ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನ ಪರಮಾತ್ಮಾಗಿ, ಅವ್ರೀಗ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನ. ಏಯ್ ಅವ ನೋಡಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಕೊಡೋನಿಗೆ ಏನಾರು
ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೊಡು, ಆವಾಗ ಕೊಡಬಹುದು ಅವರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡವ ಅವನೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇರಲಿ, ಆದರೂ ಯಾರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡಬಹುದು ಹೊರತಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ Sri Krishna who gives liberation. Aita? By thinking of his lotus feet at every second, following in the footsteps of authorities, the devotees in trance can see the absolute truth. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡವ, ಎರಡನೇ ಲೈನ್ನಾಗ ಬೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಭಗವಂತನ ಮುಖ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯದ್ ಅಂಗ್ರಿ, ಅಂಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲ. ನಮಃ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ ನಮಃ ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನಿ ನಮಃ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಗ್ರಹೇ. ಅಲ್ಲೇನೂ ಅಂಗ್ರಹೇ ಬಂದದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಪಾದ. ಕುಂತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪಾದ, ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್. ಅಲ್ಲೇನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸವೈ ಮನಃ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾರವಿಂದಯೋರ್. ಮುಖ ಅರವಿಂದ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಪಾದಾರವಿಂದ. ಮುಖ ನೋಡಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ, ಪಾದದಿಂದ ಶುರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತರು ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. By thinking of his lotus feet at every second. ಇದೇ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ಯುಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದ್ರಿಪ್ಪ? ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸ ನಾಣ್ಯಗಾಮಿನ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವು. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ತಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಇವರು ಅಥಾರಿಟೀಸ್? ಸ್ವಯಂಭೂ, ನಾರದ, ಶಂಭು, ಕುಮಾರ, ಕಪಿಲೋ, ಮನು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಜನಕೋ, ಭೀಷ್ಮ, ಬಲೀರ್, ವಯ, ಸಕೀರ್, ವಯಂ. ಮಹಾಜನರವರು ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಅವರು ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ತರ್ಕೋ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರುತಯೋ ವಿಭಿನ್ನಂ ನಾಸಾ ವೃಷಿವ್ಯಸ್ಯ ಮತಂ ನ ಭಿನ್ನಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಂ ಮಹಾಜನಹೇನ ಗತಸ ಪಂಥ. ಧರ್ಮದ ತತ್ವ, ಇವು ಲಾಜಿಕ್ಕು, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು, ಆದ ಈದ ತರ್ಕೋ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ವೇದ ಓದ್ಕೋತ ಕೂತರು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನು ದಾರಿ ಈಗ? ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಂ ಮಹಾಜನ ಏನೇಗತ ಸಪಂತ. ಮಹಾಜನರು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಹೆಸರು 12 ಜನ. ಅವ್ರದ್ದು ಅವರು ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ತಲೆಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್, ದ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರುತ್. ಆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೇನಂತಾರೆ? ತತ್ವದರ್ಶಿನ. 4.34 ತತ್ವದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಆಯಿತಾ? ಭಗವಂತನ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವರು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವ ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ಏವ ವಿಧೋ ಅರ್ಜುನ ಜ್ಞಾತುಂ ದೃಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂತಪ. ಇದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕತಾನ. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. 11.53 ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಆಮೇಲೆ
ಆಯಿತಾ. ದಿ ಲರ್ನೆಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ however think of him according to their whims. May the Lord be pleased with me. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಲರ್ನಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಅದ್ರಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಹಿಂಗೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಹಂಗೆ, ತಿರು ಮರು ಅದ. ಅವ್ರಿಗೇನಾಗ್ತದೆ? ಹೌವರ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ವಿಮ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಮೇ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಯೋಗೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೀನಿಯಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್ may be situated in a trance of yoga just to have a vision of the super soul within everyone. But the pure devotee, simply by remembering the lotus feet at every second, at once becomes established in real trance, because by such realization his mind and intelligence are completely cleansed of the disease of material enjoyment. ಯೋಗಿಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ದರ್ಶನ ದೇವರು ಕೊಡಬಹುದು ಅವರಿಗೆ. ಆರು ಭಕ್ತರ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ, ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖರೆ ಸಮಾಧಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡುತ್ತದೆ, ಕ್ಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನದ, ಅದು ಒಂದು ರೋಗ ಅದ. ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೋಗ ಅದು. ಆ ರೋಗ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಎಂಜಾಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಂಜಾಯರ್ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು. ಅದರಲ್ಲೇ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಆನಂದ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ರಿ. ಇದೇ ರೋಗ ಇದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಭೋಗದ ಬುದ್ಧಿ ಅದ, ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ. ದ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾಲನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೇಸ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಅಪ್. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದು ಅರಿವದ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪತನೇ ಆಗಿವಿ, ಪತೀತರಾಗಿವಿ. ಈಗ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಭಗವಂತಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಆಯ್ತಾ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಇನ್ಸೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ರೇಸ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಅಪ್. ನನಗಿಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಪ್ಪ, ಕೈ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಆರ್ತೇನದ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್. He only aspires to become a speck of transcendental dust at the lotus feet of the Lord. ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಏನದು, ಐನಂದ ತನುಜ ಕಿಂಕರಂ ಪತಿತಂ ಮಾಂ ವಿಷಮೇ ಭವಾಂಬುಧ ಕೃಪಯಾ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಸ್ಥಿತ ಧೂಳಿ. ಪಾದ ಪಂಕಜ ಸ್ಥಿತ ಧೂಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನನಗಲ್ಲಿ. ಇದೇನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಧೂಳಾಗೋದಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೆಕ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್ ಇಟ್ ದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಬೈ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ absolutely loses all attraction for material enjoyment. ನೋಡಿ, ಭೋಗದ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಸೈಡ್
ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಒಂದು ಕಡೆ ರುಚಿ ಬೆಳೀತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರುಚಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳೀತದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ, ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದೇ ಇದೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಬರೋದು ಅದು ಎಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಥಾ ಅಥ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಕೇಶು ಸ್ನೇಹಪಾಶ ಇಮಂ ಚಿಂದಿ ದೃಢಂ ವೃಷ್ಣಿಸು ಪಾಂಡಸು. ಕುಂತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾಳ, ಈ ಸ್ನೇಹದ ಪಾಶ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಪ್ಪ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಗಂಡನ ಕಡೆ, ತಂದೆ ಕಡೆ. ಅದು ವೃಷ್ಣಿ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಕಡೆ, ಪಾಂಡಸು ಗಂಡನ ಕಡೆ. ಎರಡೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಪ್ಪ. ವಿಷಯ ಬಹಳ ಅದ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಮುಂದೆ the pure devotee by the grace of the Lord absolutely loses aita, and to keep free from contamination he always thinks of the lotus feet of the Lord. King Kulashekara, great devotee of the Lord, prayed. ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಇದು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರು ಹಾಡು ಹಾಡ್ಯಾರ ಇದನ್ನು. ಕುಲಶೇಖರ ಒಬ್ಬ ರಾಜರು, ಅವರು ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರದ ಮಾಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಲ ಹೂವಿನ ಮಾಲಿ, ಹೂವಿಂದ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಹೂವಿನ ಮಾಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ತೋತ್ರದ ಮಾಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಮುಕುಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಲ. ಮುಕುಂದ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರದ ಮಾಲ ಇದು. ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ತೋತ್ರಾಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ತ್ವದೀಯ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಪಂಚರಾಂತಂ ಅದ್ವೈವ ಮೇ ವಿಶತೆ ಮಾನಸ ರಾಜಹಂಸಃ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ ಕಫವಾತ ಪಿಥೌ ಕಂಠಾವರೋಧನ ವಿಧೌ ಸ್ಮರಣಂ ಕುತಸ್ತಿ. ಏನು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಕೃಷ್ಣ ತ್ವದೀಯ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಪಂಚರಾಂತಂ. ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಮಲ್ ಹೂಗತೆ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹಂಸ. ಅದ್ವೈವ ಮೇ ವಿಶತೆ ವಿಶತು ಮಾನಸ ರಾಜಹಂಸ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಹಂಸ ಇದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲ ಕಡೆನೇ ಇರಲಪ್ಪ. ಈಗ ನನಗೆ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಡೆ ಅದ, ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಮತ್ತು ಮುಪ್ಪು ಬಂತು, ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ ಕಫ ವಾತ ಪಿತ್ತ. ಕಫ ಬಂತು, ಅದು ಬಂತು, ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಕಫ ವಾತ ಪಿಥೈ ಕಂಠಾವರೋಧನ ವಿಧೌ ಸ್ಮರಣಂ ಕುತಸ್ತಿ. ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕುಲಶೇಖರ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ಐ ಪ್ರೇ ದಟ್ ದಿ ಸ್ವಾನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ may immediately sink down to the stems of the lotus feet of Lord Krishna and be locked in their network. Otherwise, at a time of my final breath, when my throat is choked up with cough, how will it be possible to think of you? There is an intimate relationship between the swan and the lotus stem. So the comparison is very appropriate. Without becoming a swan or Paramahamsa, one cannot enter into the network of the lotus feet of the Lord. As stated in the Brahma Samhita, the mental speculators, even by dint of learned scholarship,
cannot even dream of the absolute truth by speculating over it for eternity. ಬರೇ ತರ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟರ್ನಿಟಿ ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. The Lord reserves right of not being exposed to such mental speculators. ಅದು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಾರದು ಇರೋದು ಭಗವಂತಂದು ರೈಟ್, ಅದು ಅವನ ಚಾಯ್ಸ್. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವಸ್, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯೋಗ ಮಾಯಾ ಸಮಾವೃತ, ಮಾಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏಯ್ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ ಅಂತಂದು ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾರೆ ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಕೊತ್ತ ಹೋಗ್ರಿ. ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತೀನಿ ಕಾರಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯ? ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತಾರೆ? ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇರಲಿ. 2ರಿಂದ ತಿಳಿತದ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನನ್ನೋದು. 2 ಶಕ್ತಿ ಯಾವ? ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್. ಬೆಳಕದ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಲಿಕ್ಕತ್ತಿ, ಪುಸ್ತಕದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಈಗ ಹೀಟ್ ಅದ, ಗರಂ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಲೈಟ್ ಅದ, ಇವೆರಡು ಸಾಕು. ಸೂರ್ಯ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, 2ರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ. ಹಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 2ರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನ. ಯಾವ 2? ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಜಗತ್ತು, ಈ ಶರೀರ, ಈ ಜಗತ್ತು ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆತ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ. 2 ಶಕ್ತಿಲಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ all mental speculators differ in conclusion, and at end they may make a useless compromise by saying as many conclusions as many ways according to one's own ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಯಥಾ ರುಚಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಶ್ಲೋಕದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಂತಿದೆ. ತರ್ಕೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರುತಯೋ ವಿಭಿನ್ನ. ಶ್ರುತ ಅಂದ್ರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರ, ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ನಾಸಾವ್ ಋಷಿ ವ್ಯಸ್ಸ ಮತಂನ ಭಿನ್ನಂ. ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ. ಹೋಗೋ ಏನ್ರಿ ಇದು? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಗತಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ದು? ಹಂಗಾರ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ದಾರಿ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಮಹಾಜನ ಏನಕ್ಕೆ ಸಪಂಥ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. But the Lord is not like a shopkeeper trying to please all sorts of customers in the mental speculator exchange. ದೇವರ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿಲ್ಲ. ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಈ ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯವ್ರ ಗತೆ, ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಇರಲಿ ಹೇಳಪ್ಪ, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿ, ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಬಾ, ನಿನಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತು ರೈಟ್, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? The Lord is what He is, the absolute personality of Godhead, and He demands absolute surrender unto Him only. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟವ ಇದ್ರಾಗ, ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಕೃಷ್ಣ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರುತ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ?
ರೂಪಾದವ್ರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಟ್ರುತ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರುತ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾರಣ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟ್ರುತ್ ಆಯ್ತು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರುತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೀಗ ಯಾರೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ರೂಪಾದವ್ರು ಕೊಟ್ಟೆ, ಕೃಷ್ಣಗ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣಗ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲಾ, ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮುಕುಂದ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡವ ನಾನು. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮುರಳೀಧರ ಅಂತ ದೀಕ್ಷಾ ಆದಮೇಲೆ ಬಂತು. ಎಲ್ಲದ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮುರಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ದಾಸ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬರೀ ಮುರಳೀಧರ, ಬರೀ ಮುಕುಂದ ನಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಗ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿಗೆ ಏನು ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಇದು ಒಂದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟಿಕ್ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಪಾದವರು, ಕೃಷ್ಣ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್, he demands absolute surrender unto him only. Mamekam sharanam raja. And he demands absolute surrender unto him only. ನನಗೂ ಶರಣಾಗಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ, ನನಗೇ ಶರಣಾಗು. ಆಯ್ತಾ? The pure devotee, however, by following in the ways of previous acharyas, the Mahajanagena Gatasapanta, or authorities, can see the Supreme Lord through the transparent medium of the bona fide spiritual master. Anupashyanti. ಇದು ಪರಂಪರದಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಬಂದದ, ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು, ನೋಡಬಹುದು. ಈಗ ಯಾವುದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂಪಾದವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ ಇವು. ಯಾವ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಕೇಳಿ 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 ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತದ. ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರಿಗೆ ಭೇದಿಲ್ಲ. ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಘ ಪಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ, ನೋಡಿವ್ರಿಪ್ಪ ಅನ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಖರೇನ ನೋಡಿವಿ. ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿರಿ? ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ. ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ನೋಡಿವಿ, ದರ್ಶನ ಆಗ್ಯದ. ಭಗವಂತನ ನಾಮಗ ಕೃಷ್ಣಗ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅನುಭವಿಸಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೀಕತ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಒಮ್ಮಿಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದಂತೆಲ್ಲ, ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ? ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಏನದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಚಸ್ಮಾ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಈಗ ಚಸ್ಮಾ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಸ್ಮಾ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು, ಓದ್ಲಿಕ್ಕಾತು. ಏನೋ ನಂಬರ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಚಸ್ಮಾ ಹಾಕಿದ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳು ಆ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ವಾಯ ಮೀಡಿಯಾ, ಚಸ್ಮಾ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಸ್ಮಾ ಇದ್ದಂಗೆ. ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಸಾದ ಚ್ಯುತವಾನ್ ಏತದ್ ಗುಹ್ಯಂ ಅಹಂ ಪರಂ ಯುಗಂ ಯೋಗೇಶ್ವರಾತ್ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಥಯತ ಸ್ವಯಂ. 18.75 ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದದು. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ವಾಯಾ ಮೀಡಿಯಾ. ಆಯಿತಾ? The pure devotee never tries to see the Lord by mental speculation, but by following in the footsteps of Acharyas, Mahajanahina Gatasapantha. ಆಗಲೇ ಆ ಶ್ಲೋಕನು ಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಓದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಪ್ರೂಪಾದರು ಬರ್ದಾರೆ. Therefore, there is no difference
of conclusion amongst the Vaishnava acharyas regarding the Lord and the devotees. Lord Chaitanya asserted that the living entity Jiva is eternally the servitor of the Lord, and he is simultaneously one and different from the Lord. This tattva of Lord Chaitanya is shared by 4 sampradayas of the Vaishnava school, all accept eternal servitude to the Lord, even after salvation. And there is no authorized Vaishnava Acharya who may think that the Lord and himself are one. ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯರು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ, ನಿಂಬರ್ಕಾಚಾರ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಂಪರದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ, ಕೃಷ್ಣ ಈಶಾ, ನಾವು ದಾಸ, ಸರ್ವಂಟ್. ಮುಕ್ತ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ದೇವರಾಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಆದಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನೇ ಮಾಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಹೋಗ್ತಾರ. ದಿಸ್ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಹೂ ಈಸ್ 100% engaged in the service puts the devotee of the Lord in trance by which to realize everything. ಈ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್, ನಮ್ರತಾ ಭಾವನಾ, ಆ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಭಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ದು ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ಭಾವನಾ ಬರ್ತದೆ. ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ರತಾ ಭಾವನಾ. ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೇ. ವಿದ್ಯಾ ಬಂತು ಸರಿ, ವಿದ್ಯಾ ಬಂತು, ವಿನಯತೆ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಿನಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ. 100% engaged in the service of the Lord. 100%. ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ? ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ? ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ? ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ. ಓ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಂದು ಯದ್ ಕರೋಷಿ ಯದ್ ಅಶ್ನಾಸಿ ಯದ್ ಜುಹೋಷಿ ತದಾಶಿ ಯತ್ ತಪಸ್ಸಿ ಕೌಂತೆಯ ತದ್ ಕುರುಷ ಮದ್ದರ್ಪಣಂ. ಇಂಥವ್ರು 100% ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. Puts the devotees of the Lord in trance by which to realize everything, because to the sincere devotee of the Lord reveals himself as stated in Bhagavad Gita 10.10. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಯಾರ, ಭಗವಂತ ಅಂತ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ? 10.10. ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಂ ಏನ ಮಾಮುಪಯಾಂತಿ ತೇ. ಇದಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಯದ. ಪರ್ಪಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಶಬ್ದ, ಸತತ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಸೇವಾ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಸತತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸತತ 24 hours. ಸತತ ಯುಕ್ತಾನಾಂ. 2ನೇ ಶಬ್ದ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ? ಸತತ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೇನು ಸಿಗ್ತದ್ರಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ವಿ, ಬಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಏನೋ, ನಾನೇ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದದಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದು, ಬುದ್ಧಿ. ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿ? ಏನ ಮಾಮುಪಯ ಅಂತಿತ್ತು. ಹೇ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೇನು ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್
Being the Lord of intelligence in everyone, even in the non-devotee, favors his devotee with proper intelligence so that automatically the pure devotee is enlightened with factual truth about the Lord and of his different energies. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬರೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಯಾರ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಯಾರ, ಸತತ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ, ಬಾಕಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವೈಷ್ಣವರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೇ ನಾ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓದ್ಕೋತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದಲ್ಲ, ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟರ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. The Lord is revealed not by one's speculative power or by one's verbal jugglery over the absolute truth. Rather, he reveals himself to a devotee when he is fully satisfied by the Lord's service attitude. Srila Shukadeva Goswami is not a mental speculator or compromiser of the theory of so many ways or his conclusions. Rather, he prays to the Lord only, invoking the transcendental pleasure that is the way of knowing the Lord. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇದು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂತೆಲ್ಲ, ಈಗ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ರಿವೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೃದಯ ಪ್ರಕಾಶಿತೋ, ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಜ್ಞಾನ. ಅದು ಹೊರಗಿಂದಲ್ಲ, ಒಳಗಿಂದೇ ಬರೋದು. ಯಾವಾಗ ಒಳಗಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಅದು ಸತತ ಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಕೂತಾನ ಒಳಗೆ, ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ, ಆವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ರಿವಿಲೇಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್. ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲ ಅವರು, ಏನೇನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡೋರಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆರ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸರ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇಸ್, ಮೆನಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್. ಹಿಂಗು ಹಂಗು ಬೇರೆಷ್ಟು ಥರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿ ಅವ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಪರಂಪರಾದಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಬಂದದ ಜ್ಞಾನ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು, ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳೋದು. ನಡೀತೈತೆ ತೋರಿ, ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ರಿ ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೇಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾರೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿಗ ಸಮಯನೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಯದ, ತಾತ್ಪರ್ಯನೂ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತಾ. ನಾಳೆ ವಿಷಯ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ರಿಂದ 8 ಗೋವರ್ಧನ್ನಿಂದನೇ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಗ್ರಂಥರಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.